السلام علیکم دوستوں، امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج لایا ہوں نالجیبل ویڈیو حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ، جو کہ اس میں حضرت داؤد علیہ السلام کا بھی واقعہ آتا ہے، آل نبیوں کا واقعہ آتا ہے۔ اس میں ایک ڈاکومنٹری ویڈیو اور خوبصورت ویڈیو بنائے، ویڈیو ملاحظہ فرمائیے گا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے جواب دیا کہ اللہ سراسر عدل والا ہے اور وہ کسی پر ناانصافی نہیں کرتا۔ پھر دریافت فرمایا کہ تم نے ایسا سوال کیوں کیا؟ عورت نے کہا، میں ایک بیوہ ہوں اور میری 3 چھوٹی بیٹیاں ہیں۔ میں اپنے ہاتھ سے شالیں اور کپڑے بناتی ہوں اور انہیں بیچ کر گزارا کرتی ہوں۔ کل میں نے بڑی محنت سے ایک شال تیار کی اور بازار لے جا رہی عورت اور بازار لے جا رہی شال کو تاکہ اسے فروخت کر کے اپنی بچیوں کے لیے کھانے کا بندوبست کر سکوں، مگر لیکن راستے میں اچانک ایک پرندے نے شال چھین کر اڑ کر لے گیا۔ میرے ہاتھوں سے چھین کر اڑ گیا۔ اس واقعے نے مجھے توڑ کر رکھ دیا۔ اب اس عورت کے پاس کچھ بھی نہیں ہے سوائے اسی شال کا جو اس کا آمدنی ابھی وہ تھا۔ اپنی بات مکمل بھی نہ کر پائی تھی کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے دروازے پر دستک ہوئی۔ آپ نے اجازت دی تو 10 تاجر اندر داخل ہوئے۔ ہر تاجر نے 100 دینار پیش کیے۔ یوں کل رقم 1000 دینار بن گئی۔ یوں ہی سب رقم 1000 دینار بن گئی۔ دوستوں، اس مال کو کسی حقدار تک پہنچا دیجئے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ تم سب حضرت داؤد علیہ السلام نے سب کو پوچھا کہ ان سب رقم کا لانے کا وجہ کیا ہے؟ ہم ایک کشتی میں سفر کر تو رہے تھے سب نے اپنا مسئلہ دریافت کیا۔ لہریں بے قابو ہو گئیں اور کشتی کے پیندے میں شگاف پڑ گیا۔ ہمیں یوں لگا جیسے اب سب ڈوب جائیں گے اور جان بچنے کی کوئی امید نہ رہے گی۔ اسی ہولناک لمحے میں ہم نے دیکھا کہ ایک پرندہ ہماری سمت اڑتا ہوا آیا اور دیکھو دوستوں، اس پرندے کی مدد نے، اس پرندے نے وہ شال چھین کر اس عورت سے ان لوگوں کی مدد کی تھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ اسی شال کو استعمال کر کے کشتی کے سوراخ کو بند کیا۔ اللہ کے حکم سے کشتی سنبھل گئی۔ اللہ کے حکم سے کشتی سنبھل گئی دوستوں، اور طوفان تھم گیا۔ اس مصیبت کے وقت ہم سب نے یہ وعدہ کیا تھا کہ اگر ہماری جان بچ گئی تو ہم میں سے ہر شخص 100 دینار اللہ کی راہ میں دے گا۔ اسی وعدے کو پورا کرنے کے لیے آج یہ 1000 دینار آپ کے سامنے پیش کیے ہیں۔ اب آپ جسے مناسب سمجھیں دے دیں۔ یہ سن کر حضرت داؤد علیہ السلام نے اس عورت کی طرف دیکھا اور فرمایا، تمہارے رب نے تمہارے لیے سمندر کے راستے رزق بھیجا تھا، مگر تم نے اسے ناانصافی کرنے والا سمجھ لیا۔ پھر آپ نے وہ تمام دینار اس عورت کے حوالے کیے۔ دیکھو، اللہ کے پیارے نبی حضرت داؤد علیہ السلام نے تمام دینار اس عورت کے حوالے کی تھی اور کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کا رزق کا ایک بہترین انداز کیا تھا، ایک بہترین انتظام ہوا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک دن ابلیس ان کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ میں تمہیں 1000 میں سے صرف 3 باتیں نصیحت کے طور پر بتانا چاہتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ابلیس کو پہچان گئے اور فرمایا، جتنا تم جانتے ہو اس سے کہیں زیادہ میں جانتا ہوں، مجھے تیری نصیحت کی کوئی ضرورت نہیں۔ حضرت جبرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی لے کر نازل ہوئے۔ دوستوں، اے موسیٰ، پروردگار عالم فرماتا ہے اس کے 1000 نصائح غریب ہیں، لیکن اس کی 3 نصیحتیں کام آنے والی ہیں، ان کو سنو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ابلیس سے کیا فرمایا تھا دوستوں؟ بیان کرو۔ ابلیس نے کہا، جب بھی کسی نیک کام کو انجام دینے کا ارادہ کرو تو فوراً اس کو انجام دو، ورنہ تم کو پیشیمان کر دوں گا۔ اگر کسی نامحرم کے ساتھ تنہائی میں بیٹھے ہو تو مجھ سے غافل نہ رہنا، ورنہ تم کو برے کام کرنے پر اباروں گا۔ جب بھی تم کو غصہ آئے تو اپنی جگہ کو تبدیل کر لو، ورنہ تم کو لڑائی جھگڑے کے لیے تیار کر دوں گا۔ ابلیس نے کہا، اب جب کہ میں نے تم کو 3 نصیحتیں کی ہیں تو میرا تم پر حق بنتا ہے، اس کے بدلے میں تم خدا سے میرے لیے بخشش طلب کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ابلیس کی چاہت کو پروردگار عالم سے عرض کیا۔ رب کریم نے فرمایا، اے موسیٰ، ابلیس کو جا کر کہو اس شرط پر تم کو معاف کروں گا کہ جب تم آدم کی قبر پر جا کر اس کو سجدہ کرو گے۔ حضرت دیکھو دوستوں، کس طرح اللہ تعالیٰ بول رہا ہے کہ پھر سے جاؤ اور حضرت آدم علیہ السلام کی قبر کو سجدہ کرو۔ کہا، اے موسیٰ، جب آدم زندہ تھے اس وقت میں نے ان کو سجدہ نہیں کیا، تو اب ان کے مرنے کے بعد کس طرح ان کو سجدہ کر سکتا ہوں؟ غرض یہ کہ ابلیس نے اپنے غرور و تکبر کی بنا پر اپنی بخشش کا موقع ضائع کر لیا۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے
کہ मामून के नौकरों में से एक ने उसको बताया कि हमारे हमसाया में एक दीनदार मर्द रहता था। अपनी उम्र के आखिरी हिस्से में उसने अपने जवान बेटे को, जिसे दुनिया का ज्यादा तजुर्बा न था, वसीयत की और कहा, ए बेटा, परवरदिगार आलम ने मुझे माल और नेमतें अता की जिन्हें मैंने बड़ी मेहनत और आजमाइश के बाद हासिल किया, और अब ये सब कुछ तुझे विरासत में निहायत आसानी से मिल रहा है। किस तरह नसीहत कर रहे हैं अपने औलाद को। फजूल खर्ची से बचना, ना अहल दोस्तों से दूर रहना। अगरचे मैं जानता हूँ कि ऐसे लोग तेरे इर्द गिर्द जरूर जमा होंगे और तेरा माल बर्बाद कर देंगे, मगर एक बात हमेशा याद रखना कि कभी भी उस घर को मत बेचना जब दौलत खत्म हो जाए और दोस्त दुश्मन बन जाएं, और अगर कभी हालात तुझे इस हद तक ले जाएं कि तू खुदकुशी का इरादा करे तो उस रस्सी को इस्तेमाल करना जो मैंने छत से बांध रखी है। बाप के इंतकाल के बाद बेटे ने दौलत बेदरे खर्च की, ना अहल दोस्तों पर माल लुटाता रहा, यहाँ तक कि सब कुछ खत्म हो गया। फिर वही दोस्त उसके दुश्मन बन गए। मगर उसने बाप की वसीयत के मुताबिक घर न बेचा। मायूसी की इंतहा पर उसने खुदकुशी का इरादा किया और उस रस्सी की तरफ बढ़ा जो छत से बंधी हुई थी। उसने गर्दन में फंदा डाला, लेकिन वजन पड़ते ही रस्सी टूट गई और वो नीचे आ गिरी। इसी लम्हे वहां से 10,000 दीनार बरामद हुए। दीनार देखते ही उसके हालात बदल गए और वो खुश हो गया। तब उसे अपने बाप की वसीयत का असल मतलब समझ आ गया कि घर बेचने से क्यों मना किया गया था। इस वाक़े के बाद वो गफलत की नींद से जाग उठा और इसराफ व फजूल खर्ची छोड़कर मियाना रवी इख्तियार कर ली, और यूं उसने अपनी जिंदगी को संवार लिया। रिवायत में आता है कि एक मर्तबा 2 नाबीना फकीर उस रास्ते में बैठे थे जहां से खलीफा हारून रशीद की ज़ौजा हजरत जुबैदा हारून रशीद एक बहुत ही दोनों फकीर दौलतमंद जुबैदा की सखावत और दरिया दिली के चर्चे सुन चुके थे। उनमें से एक ने दुआ की, ऐ अल्लाह, मुझे अपने फजलो करम से रिस्क अता फरमा। जबकि दूसरे ने कहा, ऐ अल्लाह, मुझे उम्मे जाफर यानी जुबैदा के वसीले से रिस्क अता फरमा। हजरत जुबैदा को उन दोनों की दुआओं का इल्म हुआ तो उन्होंने हुक्म दिया कि पहले फकीर को रोजाना 2 दिरहम दिए जाएं और दूसरे फकीर के लिए एक मुर्ग भेजा जाए जिसके पेट में सोने के 10 दीनार रखे गए हों। जिस फकीर के पास मुर्ग भेजा जाता था वो उसके पेट में तलाश किए बगैर ही उस मुर्ग को 2 दिरहम में अपने साथी को बेच देता, और 10 दिन तक यही सिलसिला चलता रहा। एक दिन हजरत जुबैदा ने उस फकीर को अपने पास बुलाया जो उनके फजल करम का तालिब था। जब फकीर हाजिर हुआ तो हजरत जुबैदा ने फरमाया, क्या हमारे अत्तिये ने तुम्हें बेनियाज कर दिया या नहीं? फकीर ने हैरत से कहा, कौन सा आपका अत्तिया? हजरत जुबैदा ने फरमाया, वो मुर्गियां जिनके पेट में 10 दिन तक सोने के 100 दीनार रखकर तुम्हें भेजे गए थे। फिर हजरत जुबैदा ने फरमाया, ये फकीर मेरे फजल पर भरोसा करता था, इसलिए अल्लाह ने उसे महरूम रखा, और वो दूसरा फकीर अल्लाह के फजल पर यकीन रखता था, इसलिए अल्लाह ने दोस्तों ये देखो अल्लाह पर यकीन और अल्लाह के फजल पर यकीन दोस्तों कर दिया। रिवायत में आता है कि जब किस तरह अल्लाह ताला अपने फजल वालों को, अपने पर यकीन वालों को अल्लाह ताला किस तरह ताम देता है दोस्तों, किस तरह इनको किसी चीज से भी मायूस ना होने देता है। उसका निशान मिट जाए। उनके ये है अल्लाह ताला का कुदरत के वालिद और ये है अल्लाह ताला का नेमत महफूज जगह मुंतकिल कर जो कि हमेशा इंसान को मायूसी से बचाता है। चुके थे मगर दाहिना हाथ बिल्कुल सही सलामत था। ये मंजर देखकर लोग हैरान रह गए। इसी दौरान एक बुजुर्ग साहिब दिल वहां से गुजरे और फरमाया, ताज्जुब न करो, हातिम ताई इसी हाथ से कसरत के साथ सखावत और अता किया करते थे। इसी सबब अल्लाह ने इस हाथ को महफूज रखा। एक और वाक़या बयान किया जाता है कि एक मर्तबा मंसूर दवानी की मिंबर पर बैठकर खिताब कर रहा था कि एक मक्खी बार बार उसकी नाक पर आ बैठती। वो हाथ से हटाता तो मक्खी उड़कर आंख पर बैठ जाती। ये सिलसिला बार बार दोहराया गया, यहाँ तक कि मंसूर गजबनाक हो गया और उसने मक्खी को मार डाला। जब वो मिंबर से उतरकर नीचे आया तो उसने उमर बिन उबैद से पूछा, अल्लाह ने मक्खी को क्यों पैदा किया है? उमर बिन उबैद ने जवाब दिया, ताकि उसके जरिए जालिम और सरकश को जलील करे। मंसूर ने पूछा,
ये बात तुम किस बुनियाद पर कह रहे हो? उमर बिन उबैद ने कहा, परवरदिगार आलम सूरह हज आयत नंबर 73 में फरमाता है कि अगर मक्खी उनसे कोई चीज छीन ले तो वो उसे उससे वापस भी नहीं ले सकते, इसलिए कि तालिब और मतलूब दोनों ही कमजोर हैं। रिवायत है कि एक इबादत गुजार खातून थी जिनका नाम बाहिया था। जब उनकी वफात का वक्त करीब आया तो उन्होंने आसमान की तरफ रुख करके अर्ज किया, ऐ मेरे रब, तू ही मेरा असल खजाना है, मैंने तुझ पर ही भरोसा किया है। मौत के वक्त मुझे जलील और रुसवा न करना और मुझे वहशत कब्र जब वो दुनिया से रुखसत हो गया तो अल्लाह ताला के फजल और करम से देखो किस तरह अल्लाह का नेमत और फजल हुआ। और जुमा के दिन माँ की कब्र पर आता, कुरान की तिलावत करता, दुआ मांगता और अपनी माँ समेत कब्रिस्तान वालों के लिए मगफिरत की दरखास्त करता। एक रात उसने ख्वाब में अपने वालिदा को देखा, सलाम किया और अर्ज किया दोस्तों, और अर्ज किया, ऐ माँ आप कैसी हैं? माँ ने जवाब दिया, ऐ बेटा, मौत का लम्हा सख्त जरूर था लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बरज़ख में मेरी जगह बहुत अच्छी है। बेटे ने पूछा, माँ क्या आपको किसी चीज की जरूरत है? माँ ने कहा, देखो दोस्तों, माँ की दुआ हमेशा काम आती है और माँ के लिए दुआ करना भी हमेशा काम देने वाली होती है। और जुमा के दिन कब्रिस्तान आना मुझे खुशी देता है और जब तुम आते हो तो कब्रिस्तान के मुर्दे मुझसे कहते हैं, ऐ बाहिया तुम्हारा बेटा आया है। ये सुनकर मैं और मेरे आसपास के मुर्दे खुश हो जाते हैं। ये जवान इसी तरह अपनी माँ और तमाम मरहूमीन के लिए दुआ और कुरान में मशगूल रहा। एक और रात उसने ख्वाब में देखा कि बहुत से लोग उसके पास आए हैं। उसने पूछा, आप कौन हैं? उन्होंने कहा, हम कब्रिस्तान वाले हैं और तुम्हारा शुक्रिया अदा कर रहे हैं। क्या कहा? हम लोग कब्रिस्तान वाले हैं और आपका शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि आप हमेशा हमारे लिए दुआ करती है और नफिल पढ़ती है, खुदावंद करीम जिक्र करती है दोस्तों सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम हम सबको अपने मरहूमीन को याद रखने और उनके लिए आमाल सालिहा बजा लाने की तौफीक अता फरमाए। रिवायत है कि एक शख्स रसूल अकरम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज किया, ए अल्लाह के हबीब, मैंने कसम खाई है कि जन्नत के दरवाजे की चौखट और हुरुलीन की पेशानी का बोसा लूंगा। अब मैं क्या देखो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जाओ अपने माँ की कब्र और अपनी माँ के कदमों बोसा और दो, अपने बाप की पेशानी का तो बोसा लो। आपको अगर तुम ऐसा मिलेगा जो भी करोगे आपके तो दिल अपनी का कसम ख्वाहिश पूरी है कर दोस्तों। लोगे। ये भी अल्लाह ताला का फजल और मेहरबानी है दोस्तों कि अल्लाह ताला ने एक तो सोच पैदा किया है इसके अंदर। रसूल अकरम मोहम्मद जब सल्लल्लाहु एक अलैहि सोच पैदा होता है, जब एक फरमाया, सोच बेदार होता है तो ये उनकी अल्लाह ताला कब्रों पर की जाकर फजल और तौफीक से होता रिवायत है। है कि जब हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम अपने फर्जंद हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम से मुलाकात के लिए शाम से मक्का तशरीफ लाए तो उस वक्त हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम घर पर मौजूद न था दोस्तों। इब्राहीम अलैहिस्सलाम वापस शाम लौट गए। जब हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम सफर से वापस आए, लेकिन दोस्तों तो उनकी देखो ज़ौजा ने होता है वालिद क्या इब्राहीम के आखिरकार आने की खबर दी। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम किस तरह अपने अब्बू के कदमों अपने को वालिद के बोसा कदमों देगा। के निशानात तलाश किए और जहां जहां कदमों के आसार थे वहां वहां बोसा दिया। एक और वाकया यूं बयान किया जाता है कि एक परहेजगार शख्स अब मिस्र दोस्तों गया देखो ये और लोहार उसने का एक लोहार को किस्सा देखा वाकया जो देखो दहकते दोस्तों। हुए लोहे को भट्टी से निकालता था। ये अल्लाह ताला ने इस मगर उसकी लोहार तपिश बंदे उस को पर किस असर न कर तरह पाई। आग की उस तपिश शख्स ने से दिल में महफूज कहा किया दोस्तों। कि ये जरूर कोई अल्लाह का वली है। वो आगे बढ़ा, सलाम किया और कहा, मुझे इस खुदा का वास्ता दो जिसने तुम्हारे हाथ पर यह करामत जाहिर की है कि मेरे लिए दुआ करो। ये सुनकर लोहार रोने लगा और कहने लगा, तुम मेरे बारे में जो गुमान कर रहे हो वो दुरुस्त नहीं। मैं न मुत्तकी हूँ न साले। उस शख्स ने कहा, ये कैसे मुमकिन है? ऐसा काम तो सिर्फ अल्लाह के नेक बंदों से ही सादिर होता है। लोहार ने जवाब दिया, बात दुरुस्त है मगर इसके पीछे एक और सबब है। उसने इसरार किया तो लोहार ने कहा, एक दिन मैं अपनी दुकान में काम कर रहा था कि एक निहायत खूबसूरत औरत आई। उसने अपनी गुर्बत और मजबूरी बयान की। इसका दिल मायल हो गया था दोस्तों। मैंने कहा कि एक शर्त पर तुम्हारी मदद कर सकता हूँ अगर तुम मेरी ख्वाहिश पूरी करो। उसने अफसोस के साथ कहा, अल्लाह से डरो, मैं ऐसी औरत नहीं हूँ। मैंने कहा, फिर अपना रास्ता लो। वो चली गई। कुछ देर बाद वो वापस आई और कहा, इतना जान लो कि शदीद तंगदस्ती ने मुझे तुम्हारी बात मानने पर मजबूर कर दिया है। मैंने दुकान बंद की और उसे घर ले आया। जब दरवाजे को ताला लगाने लगा तो उसने कहा, ताला क्यों लगा रहे हो?
میں نے کہا مجھے اللہ کا کہیں خوف آ کسی رہا کو ہے، خبر نہ کہیں ہو کسی جائے کو دوستوں، خبر نہ ہو جائے اور میری رسوائی کا سبب بنے۔ یہ بات سن کر وہ عورت لرزنے لگی اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے کہا تم اللہ سے کیوں نہیں ڈرتے؟ میں نے پوچھا تم کیوں کانپ رہی ہو؟ اس نے جواب دیا تم لوگوں کے خوف سے تالا لگا رہے ہو، مگر میرا رب ہمیں دیکھ رہا ہے، پھر میں کیوں نہ ڈروں؟ اس نے گڑ گڑا کر کہا اے شخص، اگر تم مجھے چھوڑ دو تو میں اللہ سے دعا کروں گی کہ وہ تمہیں دنیا اور آخرت کی آگ سے محفوظ رکھے۔ دیکھو دوستو، اللہ تعالیٰ کا بندہ، اللہ تعالیٰ دلوں کو پھیرنے والا ہے سے دوستو۔ رک گیا، اس کی کس طرح حاجت اس پوری لوہار کا کی دل اور اسے پھیر گیا اور عزت کے کس ساتھ طرح اس نے اس رخصت کی کر عزت دیا۔ بچا لی۔ وہ خوشی سے اپنے گھر چلی گئی۔ اسی رات میں نے خواب میں ایک باوقار خاتون کو دیکھا جن کے سر پر یاقوت کا تاج تھا۔ انہوں نے فرمایا اے شخص، اللہ تمہیں بہترین بدلہ دے۔ میں نے پوچھا آپ کون ہیں؟ انہوں نے جواب دیا میں اس لڑکی کی ماں ہوں جو تمہارے پاس آئی تھی، تم نے اللہ کے خوف سے اسے چھوڑ دیا، اس کے بدلے اللہ نے وعدہ فرمایا ہے کہ تمہیں دنیا اور آخرت کی آگ نہیں جلائے گا۔ میں نے پوچھا وہ عورت کس خاندان سے تھی؟ انہوں نے فرمایا رسول خدا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت میں سے تھی۔ میں خواب سے بیدار ہوا اور دل سے اللہ کا شکر ادا کیا۔ یہی وجہ ہے کہ کیسی اچھی روایت اور کس طرح ڈاکومنٹری روایت ہے کہ قدیم زمانے میں ایک شخص قبریں کھود کر مردوں کے کفن چوری کیا کرتا تھا۔ اس کے ایک ہمسائے کو اس کے اس گناہ کا علم تھا۔ جب وہ ہمسایہ بستر مرگ پر پہنچا اور زندگی کی کوئی امید باقی نہ رہی تو اس نے کفن چور کو اپنے گھر بلایا، ایک بند کمرے میں بٹھایا اور اس کے سامنے ایک صندوق رکھا، پھر کہا بھائی اگر میری وجہ سے تمہیں کبھی کوئی تکلیف پہنچی ہو تو بتا دو۔ کفن چور نے جواب دیا نہیں، آپ تو نہایت نیک انسان ہیں، آپ کسی کو کیا تکلیف دیں گے؟ ہمسائے نے کہا مجھے ڈر ہے کہ میرے مرنے کے بعد تم میری قبر کھود کر کفن چرا لو گے۔ اسی خیال سے میں نے 2 کفن خریدے ہیں، ایک بہت قیمتی ہے اور دوسرا سادہ۔ تم یہ قیمتی کفن لے لو، مگر مجھے اللہ کے واسطے مرنے کے بعد بے کفن نہ چھوڑنا۔ کفن چور نے پہلے انکار کیا اور کہا میں آپ کے ساتھ ایسا نہیں کروں گا، کفن آپ ہی رکھیں، مگر ہمسایہ نہ مانا اور کہا ایسا نہیں ہو سکتا، تمہیں میری یہ بات ماننی ہی ہوگی، یہ بات میرے اور تمہارے درمیان ہی رہے گی، کسی کو اس کا علم نہیں ہوگا۔ آخر کار بہت زیادہ اصرار کے بعد اس کفن چور نے کفن لے لیا اور چلا گیا۔ کچھ ہی عرصے بعد وہ ہمسایہ دنیا سے رخصت ہو گیا دوستو۔ اور اسے لیکن دیکھو ایک کفن چور کس طرح اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کے اس بندے کو کیا خبر کس طرح رسوا کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی ہمیشہ حفاظت اور ہمیشہ ساتھ دیتا ہے دوستو۔ وہ حسب معمول قبرستان گیا، ہمسائے کی قبر کھودی اور جیسے ہی میت کو برہنہ کرنا چاہا تو اچانک قبر سے رونے جیسی آواز آنے لگی، مجھے برہنہ مت کرو، مجھے برہنہ مت کرو۔ یہ الفاظ اس کے دل میں تیر کی طرح اتر گئے۔ وہ خوف خدا سے کانپنے لگا اور فوراً قبر سے باہر نکل آیا۔ اس پر ایسا شدید خوف طاری ہوا کہ وہ بیمار پڑ گیا۔ اسے یقین ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کا خوف ہی اس کو اس نے اپنے بیٹے کو وصیت کی اور کہا میں نے تمہارے لیے بڑی مشقتیں اٹھائیں، اب میری ایک بات مان لینا، میری وصیت ہے کہ میرے مرنے کے بعد مجھے دفن نہ کرنا، بلکہ میری لاش کو کسی صحرا میں لے جا کر آگ میں جلا دینا، آدھی راکھ دریا میں اور آدھی صحرا میں بکھیر دینا۔ میں بڑا گناہ گار ہوں اور مسلمانوں کے کس طرح اس نے آخر کار اپنا گناہ تسلیم کیا اور کس طرح اپنا غلطی مان لی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اللہ تعالیٰ کے زندہ کیے جانے کا بندے نے۔ دوستوں دیکھو اللہ تعالیٰ اگر کسی کو توبہ کی توفیق دیتے اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہوتا ہے دوستوں۔ ویڈیو بہت ہی ڈاکومنٹری ویڈیو ہوتا اور سمجھنے والی ویڈیو تھا دوستوں۔ اس ویڈیو سے ہمیں سبق سیکھنے کو بہت کچھ ملتا ہے اور بہت کچھ سیکھنے کو مل گیا، اور انشاءاللہ ملتے ہیں ایک اچھے اور نالجیبل ویڈیو کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ۔ تب تک اپنا خیال کیجیے گا۔ السلام علیکم۔